강에서 태어나 멀고 먼 바다를 돌아 마지막 순간 숲으로 돌아오는 연어의 삶. 사람들은 연어가 자신을 키워준 숲에게 그 은혜를 갚기 위해서 돌아온다고 말합니다. 연어가 많이 돌아올수록 더 울창해지는 숲. 그래서 숲은 연어가 남기고 간 선물입니다. 연어와 숲의 이런 오랜 인연 뒤에는 숲으로 간 연어의 숨겨진 이야기가 있습니다. 태화강의 가을은 연어를 맞이하는 계절입니다. 굳이 언제라고 하지 않더라도 단풍이 절정일 때 딱 그때쯤 어김없이 돌아오는 연어. 연어가 거꾸로 강을 거슬러 오르는 이유는 단 하나, 알을 낳기 위해서입니다. 자연 상태에서 연어는 종류에 따라 틀리지만은 최상류 올라가는 종류가 있고 우리나라에 올라오는 종류는 가급적이면은 상류에 자기가 서식을 할 수 있고 산란할 수 있는 그러한 조건까지 올라가고자 하는 그러한 습성을 가지고 있습니다. 연어가 태화강 상류로 가려면 반드시 통과해야 하는 여러 개의 관문이 있습니다. 그중 첫 번째가 3호교 아래에 놓인 바로 이 포획망. 연어를 잡기 위한 것이 아니라 돌아오는 연어의 수를 세기 위해 만든 일종의 출입문입니다. 태화강에서 10여 킬로미터 떨어진 이곳 3호교. 연어들이 본격적으로 산란둥지를 파기 시작하는 것도 여기서부터입니다. 하지만 태화강에서 더 상류로 올라간다는 건 목숨을 건 모험입니다. 가장 안전한 곳에서 알을 낳으려고 했던 어미 연어의 눈물겨운 모정도 여기까지입니다. 태화강보다 더 먼저 연어들이 찾는 곳은 강원도 양양의 남대천 하구. 이곳은 연어를 노리는 사람들이 일찌감치 진을 치는, 그래서 연어들에게는 위험천만한 곳입니다. 그럼에도 이맘때의 남대천은 우리나라에서 가장 많은 연어가 돌아온다는 그 명성 그대로 물 반, 연어 반입니다. 강에서 태어나 거친 바다를 거쳐 다시 강으로 돌아올 수 있는 연어는 불과 1% 미만. 하지만 이곳 역시 인공 부화장으로 연결된 이 물길을 거꾸로 오르면 연어의 긴 여정은 끝입니다. 이렇게 강으로 돌아오기 무섭게 끝나버리는 게 우리나라 연어의 짧은 삶입니다. 그런데 캐나다 밴쿠버로 흘러드는 이곳 프레이저 강이라면 얘기는 또 달라집니다.
장장 1300km에 달하는 길고 긴 강이지만 연어를 가로막는 그 어떤 인공 구조물도 없습니다. The Fraser River is the largest watershed in Western Canada. It drains about a third of the entire province of BC. So when they come back to the fresh water, they go back to the same place that they were born. They're amazingly able to find where that was, and depending on the species, that could be 100 kilometers inland up the streams, or it might be right down near a river mouth. 실제로 프레이저강 어디를 가나 쉽게 볼 수 있는 연어. 그 중에서도 사카이 연어가 가장 많이 돌아오는 곳은 프레이저강의 지류인 아담스강입니다. 때마침 24일간 열리는 사카이 연어 축제 마지막 날. 그런데 여기서는 축제하면 의례 생각나는 그런 떠들썩한 분위기는 아닙니다. 화려하게 귀향하는 사카이 연어를 바라보는 시간. 그게 바로 이곳에서의 축제의 의미입니다. So the salmon here, the sockeye salmon coming up, they're coming up from the Fraser River. It's about 600 kilometers or so coming up from the ocean, and it takes them anywhere from 18 to 28 days to get up, depending on water conditions, how fast the water is flowing, and the water temperature and the general condition of the fish. And they'll travel about 30 up to 30 kilometers a day. 하루 30km씩 한 달 가까이 헤엄치며 찾아가는 이 연어들의 최종 목적지는 어디일까요? 그 목적지는 바로 바다에서 무려 600km나 떨어진 이곳 숲입니다. 도심과 가까운 밴쿠버 푼트리지강. 나무가 많아서 물빛마저 누렇게 변한 이곳 역시 연어들이 좋아하는 곳입니다. 연어는 왜 굳이 여기까지 와서 산란을 하려는 걸까요? Yeah, so that's a dead one, right? But you know, this is what you guys are here for. Is like because when the salmon die, that's just the beginning of their life, or it's just, you know, it's a continual cycle. So, you know, these salmon will make their ways up into these trees, right? And then different types of trees. You know, in this leaf, you know, we have pieces of salmon because as the salmon dies, the nutrients go back into the forest, and the forest then enters back into the stream again. Right? The leaves fall in. You know, over time, you'll have little insects and stuff that'll, you know, be chewing up this leaf. You know, and then that provides food. You know, provides food again for the baby salmon for the next generation, and it's a cycle. You know, people think of salmon as being marine animals, but they're actually a forest animal. You know, they're born in the forest and they die in the forest. 숲에서 태어나고 숲에서 죽는 숲의 생물 연어. 연어가 이렇게 숲으로 오는 이유는 부모 없이 태어나는 어린 연어를 이 숲이 키워준다는 걸 알기 때문입니다. Look at its teeth.
No. You can bite. Should we put him back? 말하자면 이 숲은 끝내 자식이 태어나는 걸 보지 못한 채 생을 마감해야 하는 어미 연어의 아름다운 유산인 셈입니다. 이렇게 연어의 삶은 숲에서 끝나지만 다른 수많은 생물들에게는 이것이 또 다른 시작입니다. So in this river, on most years, you'll get somewhere around 50,000, 60,000 chum salmon that come back to spawn. So it's a sort of a medium-sized river or small, but it's all these. British Columbia has thousands of little rivers like this. You know, just like, you know, you can walk across them. Thousands of them that drain the coastal mountains, and each one of those rivers have a small population of salmon, and each one of those rivers, you know, feeds like bears and birds, and they're really important because every year it's a pulse of nutrients that comes into the terrestrial ecosystem. 우리는 연어가 돌아오면 물이 맑아졌다는 정도로 보고 있습니다. 하지만 캐나다에서 연어는 바다와 숲을 오가기 때문에 거의 모든 생물들이 의존할 수밖에 없는 존재입니다. 실제 이곳에서는 바다에서 올라온 연어가 강을 지나 숲속까지 가는 경우는 10마리 중 6마리 이상. 이때 연어를 좋아하는 곰이 깊은 숲속까지 옮겨놓는 양도 상당수입니다. 이렇게 바다에 사는, 강에 사는, 그리고 숲에 사는 모든 생물이 연어에 기대어 살고 있습니다. I think probably the biggest paradigm shift is the impacts that they have on the rest of the natural world. So we've always been very interested in them, obviously, as food for humans and how to maximize the number of fish we catch sustainably in the fisheries and so on. But over the last 20 years, there's been this growing appreciation of how much other species in their environments depend on them. 그렇다면 우리는 어디에 관심을 두고 있을까요? 양양 남대천 연어가 강으로 들어서자마자 맞닥뜨리게 되는 운명은 포획입니다. 여기는 우리나라로 돌아오는 연어의 70%, 한 해 2만 마리가 넘게 돌아오는 곳, 바로 인공 부화장입니다. 국내에서 연어 인공 부화가 시작된 곳은 1913년 함경남도 고원. 그렇다면 우리는 왜 100년이 넘도록 인공 부화에 의존해 왔을까요? 자연에서 산란을 하게 되면은 천적이라든가 또 수정하는 단계에 있어가지고 상당히 수정률이 낮거든요. 보통 20에서 30%로 생각하고 있습니다. 하지만 인공적으로 생산하게 되면은 천적이 없고, 그리고 그 전문가의 그 손길을 통해 가지고 한 80에서 90% 정도 생산이 가능합니다. 이렇게 인공 부화로 태어나게 될 어린 연어는 여기서만 자그마치 1,500만 마리. 자연 산란의 기회는 아예 없습니다. 이것이 바로 숲이 아닌 부화장에서 시작되는 우리나라 연어의 탄생입니다. 전국의 인공 부화로 태어난 어린 연어가 방류되는 하천은 20곳 이상. 그중 하나가 바로 태화강입니다.
오늘 연어와 언어를 방류하는 행사는 14번째입니다. 2000년부터 시작해서 2000년을 시작할 때는 5만 원을 방류를 했는데 2013년 작년까지는 243만 마리를 방류를 했었습니다. 그래서 올해는 87만 마리의 연어와 3만 마리의 언어를 합해서 모두 90만 마리를 방류하게 됐습니다. 이런 오랜 노력 덕분에 지난해 태화강에 돌아온 연어는 양양 남대천, 강릉 영곡천에 이어 우리나라에서 3번째로 많았습니다. 그리고 올해는 1,800마리 이상, 이 중 인공 부화되는 연어는 200마리 정도입니다. 경남 밀양고 내수면 연구소에 보냈습니다. 딴 데. 그 치어 생산해갖고 저희 내년도에 태화강에 다시 어린 치어를 방류하게 예정입니다. 인공 부화가 연어의 수종률을 높인다면 연어를 더 강하게 하는 건 자연 산란입니다. 태화강 연어의 경우에도 강으로 돌아온 다음 대부분 자연 산란한다는 것이 남대천 연어와 가장 크게 다른 점입니다. 실제 태화강에서는 지난 2009년부터 올해까지 벌써 6년째 자연 산란이 확인되고 있습니다. 또 들어갔어. 저런 틈으로. 한 마리 머리 보이고 한 마리 꼬리 보이고. 어린 연어가 바다로 가기 전까지 태화강에서 머무는 시간은 6개월 정도. 어떤 모습으로 겨울을 나고 있을까요? 지금 얘들이 숨어 지내야 될 시기니까 자꾸 햇볕이 보이니까 어두운 데로 들어가려고 파고 들어가는 거예요. 오늘 자어의 상태로 봐서는 10월 달에 자연 산란 수정된 알로서 난황 흡수가 절반 정도 흡수된 걸로 봐서 저 자어는 2월 달이면 치어로 부상할 것 같습니다. 그렇다면 태화강은 자연 산란장으로서 괜찮은 곳일까요? 국내 최고의 연어 전문가이자 오랫동안 태화강 연어를 관찰해온 성기백 박사. 그는 태화강이 해결해야 할 또 하나의 과제로 산란 공간 부족을 꼽습니다. 제가 한 몇 년간 이렇게 조사해 본 결과 태화강에 산란을 할 수 있는 장소는 아주 극히 일부분에 국한되어 있습니다. 특히나 이 선바위 밑에는 좀 그 여울이라든지 이런 게 많이 조성이 되어 있기 때문에 산란 장소로서 아주 적지라고 할 수 있는데 그 외의 장소에서는 삼호교 밑에도 일부는 있지만은 여울이 형성되어 있는 곳이 이렇게 부분적으로 형성이 되어 있습니다. 연어가 주로 산란하는 곳은 물 흐름이 좋은 여울. 하지만 선바위보 위로는 어도가 있긴 해도 넘어가기가 쉽지 않고 그 아래에는 이런 여울이 생각보다 많지 않습니다. 한마디로 산란할 곳에 비해 연어가 너무 많습니다. 장소가 협소하기 때문에 먼저 올라온 개체들이 산란을 하고 나서 뒤에 올라온 개체들이 산란 장소가 없기 때문에 거기를 다시 또 구덩이를 파게 됨으로 인해서 먼저 산란한 개체는 다 죽게 되죠, 알이. 그리고 올해 연어 회기에 맞춰 때마침 내리기 시작한 꽤 많은 양의 가을비. 그 기회를 놓치지 않고 연어들이 올라간 곳은 태화강 지류인 척과천입니다.
이곳은 태화강 연어들의 새로운 산란터가 될 수 있을까요? 척과천이 근처에 대모를 해갖고 산란은 연어가 어린 연어를 생산하지 못하고 다 죽기 때문에 연어가 못 올라오도록 밑에 보호망을 그물 쳐달라고 그런 요구도 있어갖고 하구 쪽에 연어가 올라가지 못하도록 그물망을 설치한 사례도 있습니다. 많은 사람들이 물이 마를 거라고 걱정했던 척과천. 다시 찾은 척과천은 그 사이 물빛도 물길도 변했습니다. 연어들은 과연 이곳에서 무사히 산란을 마칠 수 있었을까요? 지금 불과 뭐 한 20-30m 거리에서 한 10개 정도가 관찰이 됐습니다. 그런데 자연 상태에서는 특히나 이러한 조류가 끼인다든지 위에 덮어버리고 물이 제대로 소통이 안 되면은 금방 죽을 수가 있죠. 척과천에서 연어들은 이미 산란을 마친 상태. 하지만 산란 이후의 여건은 그리 희망적이지 않습니다. 만약 수정이 됐다면 이때쯤은 연어의 눈이 생기는 단계입니다. 지금 요거는 뭐 산란했는데 죽은 알도 일부 보이고, 이건 죽은 알이거든요. 죽은 거는 벌써 이제 곰팡이가 피어서 하얗게 이렇게 변합니다. 거의 전부 다 죽었죠, 그죠? 살아있는 게 그래도 간혹 있어야 되는데 이 정도면은 지금으로서는 살아있는 게 전혀 안 보이네요. 팔수록 죽은 것만 나오네요. 강으로 돌아와도 정작 산란할 곳이 마땅치 않은 태화강. 내년 6월 태화강 생태관에 인공 부화장이 생기면 이런 고민은 어느 정도 덜 수 있겠죠. 하지만 동시에 태화강에서 자연 산란하는 모습도 보기 어려울 것입니다. 예전에만 해도 연어는 모든 게 자원이 부족할 때는 사람 손으로 인해서 인공 부화 방류가 됐는데, 지금 국제적인 추세는 인공적인 것보다는 다시 자연 상태로 가급적이면 연어를 돌려놓자, 이러한 그게 많이 이루어지고 있습니다. 그래서 일본에서 연어의 자연 산란장으로 유명한 니가타현 무라카미시. 오래전부터 벼가 있고 단풍이 들면 연어가 돌아온다는 말이 전해지고 있는 이곳 무라카미시의 특산물 연어. 그런 만큼 연어와 친숙한 곳입니다.この村上の命ですね。ですからね、鮭を慈しんで鮭と呼ばなくてイヨボヤと呼んでますね。我が子のような可愛い魚、大事な魚と言ってイヨボヤと呼んでいます。はい。 이곳 사람들은 어떻게 연어를 소중한 물고기로 지금까지 지킬 수 있었던 걸까요? 일본 최초의 연어 박물관인 이곳 이오보야 회관 안에 그 비결이 숨어 있습니다. 올해 돌아온 연어를 직접 볼 수 있는 이곳. 얼핏 수족관처럼 보이지만 알고 보면 안에서도 보이도록 만든 미오모테강의 실제 셋강, 바로 연어의 자연 산란장입니다. 三面川にはですね、遠い昔から鮭が登ってきていた川なんですね。それが江戸時代の中頃になりますと乱獲等が影響しまして鮭が戻ってこなくなってしまいます。そこで青戸平治さんが鮭の研究を、熱心に行いまして、鮭は守りながら、育てていかなければ、そのうち絶えてしまうということに気づきまして、
三面川に分流である鮭がより産卵しやすい種川を考案したわけですね。 바로 이곳이 연어의 성지로 불리는 미오모테강의 자연 산란장. 30여 년에 걸쳐 미오모테강의 연어의 자연 산란장을 만든 사람은 18세기 하급 무사였던 아웃 오브 헤이지. 그는 일본에서 연어가 처음 태어난 곳으로 다시 돌아온다는 걸 가장 먼저 알아낸 사람이죠. 이런 연어의 습성을 알고 나서 만든 게 바로 자연 산란장입니다. こちらにあるのが江戸時代当時の種川の絵図になります。こちらが三面川本流になります。そしてこちらが海になります。それでこちらの二筋、鮭がより産卵しやすい三面川の分流種川になります。そしてその種川で世界で初めて鮭の自然孵化増殖に成功しているんですね。 연어가 강을 떠날 때보다 다시 돌아왔을 때가 더 중요하다는 걸 보여주는 미오모테강. 여기가 바로 연어를 기다리는 연어의 강입니다. 연어가 자연 산란하면 수정률이 낮다는 상식을 깬 곳은 캐나다 프레이저강 상류에 있는 이곳 위버 크릭입니다. 숲속 계곡처럼 보이는 이곳은 사실 알고 보면 인공 산란장, 말 그대로 사람들이 만든 곳입니다. 1965년 약 500m의 직선 거리에 S자 모양으로 만든 총 3km의 수로. 인공적으로 만들었지만 실제로는 자연 산란을 하는 곳입니다. Artificially hatched salmon change quite quickly in appearance from their wild counterparts. They evolve very quickly because in the wild, only the very strongest fish manage to return and to spawn and to get mates. Whereas if they're just coming back to a hatchery where they are caught and people take their eggs and so on and produce the next generation, there's none of that going on. So within only a very small number of generations, the fish become domesticated. And so they can look quite different. It's like the way we've domesticated dogs from wolves. They're the same species. 자연 산란이라 해도 이곳에는 반드시 지키는 하나의 원칙이 있습니다. 그것은 바로 암컷 2마리에 수컷 1마리로 짝을 맞춰 수로에 들여보낸다는 것. 그 결과 이곳 인공 수로에서의 수정률은 자그마치 70% 수준입니다. 높은 수정률의 또 다른 비결은 중간중간에 만든 여울과 바닥에 깔린 자갈. 그렇지만 뭐니 해도 어린 연어의 성장에 결정적인 역할을 한 것은 바로 이 나무들이죠. 자연 산란인데 수정률이 높다는 것도 놀랍지만 이미 50년 전부터 숲이 있는 이런 자연 산란장을 생각했다는 건 더 놀라운 일입니다. 일본 무라카미시에 있는 미오모테강 하구에도 연어를 위한 숲이 있습니다. 그 어떤 경우에도 훼손하지 않는 것으로 알려진 이곳. 고기를 잡는 어부들이 연어를 위해 지키고 있는 어부의 숲입니다. 지금도 2척의 배를 이용한 전통 방식으로 연어잡이를 하는 이곳 어부들. 그런데 이들에게는 고기를 잡는 강 못지않게 중요한 것이 바로 숲입니다.
森は本当に一番大事なんですよね。森を切ってしまうと雨が降ると水がジャーッと出てくるし、川が汚くなるし、森があってこそもう川、海が一番大事だと思うんですよね。我々はもう森を、杉、松切ってもすぐまだ、そこに次、すぐもう森を木を植えて、やるんですよ。 연어를 위해서 나무를 심어야 한다는 어부들의 이런 생각에서 비롯된 하나의 연례 행사가 있습니다. 오늘 미오모테강 하구에서 무려 40km나 떨어진 이곳 숲을 찾아온 이유도 바로 그 때문입니다. 연어가 돌아오는 가을에 맞춰 하는 연어의 숲 만들기 행사. 올해로 벌써 14번째입니다. 실제로 이 자리에 모인 사람들 대부분은 숲이 아니라 오히려 강이나 바다와 더 가까운 사람들입니다. 私は川の漁協なんです。はい。で、海の漁協の人ももちろん来てます。で、これは海にいる魚の、無機栄養素でなんだ鉄だとかマンガンだとかいろんなそういうアルミだとかっていうものは川から供給されるということで、その無機栄養素を関与するために必要なのは、紅葉樹林だということで、昔たくさん伐採されて杉林に変えられてた山を元の紅葉樹林に返そうというのがその目的なんです。 이 지역은 일본 최대의 너도 밤나무 자생지. 그런데 이들이 해마다 심는 나무도 너도 밤나무 단 한 가지 종류뿐입니다. 이들은 왜 하필 이곳에 너도 밤나무만을 심는 걸까요? 鮭っていうのは自分が生まれたところの川に戻ってくる習性があるんですけど、その木の匂い、特にブナのですとかね、そういった匂いが、川の流れについてて、その匂いをもとに海から自分の川ここだっていうことで戻ってくるって言われてるんです。そのために、ブナの木をいっぱい植えて、その香りじゃないですけど、そういったのもつけるために鮭の森って言われてると思います。はい。 이들은 연어가 너도 밤나무 냄새를 맡고 이곳 미오모테강 상류의 숲까지 올라왔으면 하는 마음을 가지고 있습니다. 그리고 여기가 바로 어부들이 연어를 위해서 해마다 나무를 심는 연어의 숲입니다. 사실 모든 강의 발원지는 숲입니다. 태화강 역시 상류로 올라가면 어김없이 숲을 만날 수 있죠. 그렇다면 울산에도 연어가 꿈꾸는 그런 숲이 있을까요? (20년) 넘게 발품을 팔아가며 울산의 숲과 계곡을 다닌 배성동 시인과 함께 울산의 숲길을 걸어보기로 했습니다. 마을 중에서 유독 착한 사람들이 모여 산다고 해서 여기가 이제 선필 마을입니다. 옛날 그 천주교 교인들이 1800년대에 박해를 받아서 이제 피난처였죠. 오늘 산행 코스는 울산을 둘러싸고 있는 영남 알프스 둘레길 5구간. 여기서는 태화강의 최장거리 발원지인 백운산 탑골샘에서 흘러내린 물을 쉽게 만날 수 있습니다. 1년 내내 물줄기가 끊이지 않는 그런 곳이죠. 태화강 상류는 이렇게 계곡을 품고 있는 하나의 거대한 숲입니다. 태화강의 상류는 그야말로 숲의 장막이라고 할 수가 있어요. 영남 알프스의 그 아름드리 나무도 그러하고
그다음에 태화강 백운산 일대에 이 열렸다 닫혔다 하는 이 숲, 무궁무진한 피톤도스를 솟아내는 이 물이 꼭 청정수 태화강을 형성한다고 보시면 될 것 같습니다. 이곳이 바로 태화강으로 이어지는 물길. 여기서부터 연어가 올라오는 동해 바다까지는 50km가 채 되지 않는 거리. 그렇지만 실제로 연어가 돌아올 수 없는 숲입니다. 연어가 태화강에서 희귀를 하고 범서 아우레비까지 올라온다 치면은 그 위에서부터 물이 안 좋아서 안 올라오는 것이 아니고 인간이 만든 장벽 때문에 그런 거거든요. 그래서 숲이라는 것은 건들지 않으면은 잘 그대로 두면은 자기들이 공생을 하는 것이고, 물도 오염만 시키지 않으면은 바다까지, 울산 앞바다까지 아주 청정수를 그대로 내려갈 수 있을 요인을 많이 가지고 있어요. 그렇다면 연어가 올라갈 수 있는 길은 어디까지일까요? 또 연어가 자연 산란할 수 있는 가장 좋은 곳은 어디쯤일까요? 선바위보다도 좀 더 위에 망성이라든지 반천 같은 경우에 연어가 올라갈 수 있다면은 거기에는 좀 더 많은 열과 자갈들이 조성되어 있기 때문에 더 많은 개체가 올라오더라도 충분히 수용할 수 있는 조건이 되는데, 그러한 조건을 못 갖추게 된다면은 자원이 오히려 줄어들 수가 있습니다. 자연 개체군들이. 바로 이곳이 무동마을에서 상류로 가다 보면 만날 수 있는 반천마을. 여기가 한때 연어가 올라오던 바로 그 마을입니다. 그래도 언젠가 연어가 올라온다면 절정을 이룬 가을 단풍 아래 여울이 많은 이런 곳으로 찾아오지 않을까요? 양양 남대천의 경우에도 30년 전 양양 연어 사업소가 생기기 전까지는 연어의 길이 탁 트여 있었습니다. 그때는 말린 연어가 제사상에서 빠지지 않던 그런 시절이었죠. 하지만 요즘에는 남대천 하구와 10km가 채 되지 않는 이곳 용천 마을에서조차 연어를 본다는 건 쉽지 않습니다. 더러 하구에 설치한 포획망이 큰 비에 터지거나 하면 모를까 연어는 이제 귀한 손님입니다. 지금 말도 못했어요. 그때는 전 고기였었어. 은어 같은 것도 뭐 여기서부터 어성정까지 저 법수치 그런 데까지도 다 올라갔었어요 옛날에. 그래서 거기 올라간 건 이막시하지. 이제 가을에 산란할 때. 남대천의 최상류로 이어진 길. 어성전을 지나 법수치로 가는 이 길은 물길이면서도 가는 내내 나무가 울창한 숲길입니다. 여기는 지금 남대천 상류인 법수치라는 곳인데 하구에서부터 한 20-30km 정도 올라와 있는 곳입니다. 지금 보시다시피 물도 깨끗하고 자갈이라든지 이런 게 모든 게 연어가 충분히 서식할 수 있는 곳이고, 남대천은 이러한 조건들이 대부분 이렇게 골고루 형성되어 있는 곳입니다. 우리나라에서도 둘째라면 서러워할 강원도의 숲. 이 주변은 온통 연어들이 좋아할 만한 빽빽한 숲으로 둘러싸여 있습니다. 연어는 냉수성 어류이기 때문에 수온이 높으면 서식하기 곤란하기 때문에 그러한 수온이 올라가는 것을 방지하는 데 나무가 굉장히 또 중요한 역할을 합니다. 그리고 육상 곤충이라든지 먹이들이 또 나무에 붙어 있다가 떨어지기 때문에 그만큼 먹이도 풍부해지고, 그래서 연어과 어류들이 서식하는 데는 굉장히 중요한, 식생이 특히나 중요하다고 할 수 있습니다. 그런데 지금 이곳은 오고 싶어도 더 이상 올 수 없는 연어들의 잃어버린 고향입니다.
가을이면 2달 정도. 연어가 올라오는 내내 포획과 인공 부화에만 거의 매달리다시피 하는 남대천. 이제는 인공 부화만 생각할 게 아니라 연어를 위한 자연 산란의 길을 어느 정도 내줘도 되지 않을까요? 전 세계가 부러워하는 캐나다 서해안의 온대우림. 지금까지 알려진 대로 연어는 이 숲에서 많은 것을 얻습니다. 근데 사실 알고 보면 더 많은 것을 주는 쪽은 숲이 아니라 오히려 연어입니다. 그런 흔적이 이 숲 곳곳에 숨어 있습니다. If you were to take me to a salmon stream in the coast of British Columbia, blindfolded, that I'd never visited before, where I knew nothing about how many salmon there were, if I were allowed to look at the trees and the plants, the different species growing beside the streams, I would have a very good chance of being able to tell you roughly how many salmon there are, because these are affected by the nutrients in their carcasses. 숲만 봐도, 나무만 봐도, 혹은 나뭇잎만 봐도 얼마나 많은 연어가 있는지 알 수 있다는 것. 이렇게 숲을 알면 연어는 저절로 보입니다. 1992년 숲과 연어에 얽힌 이 신비한 이야기를 처음으로 연구하기 시작한 사람은 생물학자 톰 라임큰 교수. 그는 나무의 성장 속도에 연어가 어떤 영향을 미치는지 알아보기 위해 처음 이 연구를 시작했습니다. These are tree cores that I take to determine the history of the growth of each tree and the potential abundance of salmon in each of these rivers on the British Columbia coast. And these represent about 1,000 different trees that grow beside salmon rivers. 나무의 성장을 그대로 보여주는 나이테. 그런데 하나의 나이테도 가만 보면 연어가 많이 올라온 해일수록 이 간격이 넓고 그렇지 않은 해에는 촘촘한 편입니다. 하지만 순전히 연어가 많이 올라와서라고 단정할 수 없는 게 나무는 강수량이 많을 때도 잘 자랄 수 있기 때문입니다. 그러던 중 결정적 단서가 된 것이 바로 해양성 질소 N15. 바다에 주로 존재하는 해양성 질소를 이 숲으로 가지고 온 주인공은 바로 연어입니다. Salmon, when we look at the tissues of salmon, we find that the N15 is about 12 or 13 parts per thousand, per mil, right? Very, very enriched. And so if a bear eats a salmon, the bear has even a higher signature. And so we can look at the hair of the bear and we can see this. Well, you can see if the bears take the salmon into the forest and the salmon remnants rot, etc., will the nitrogen that comes from those salmon, right, ultimately be used by the tree? Well, if the tree is using those nitrogen, it has an enrichment of that heavy isotope. And then by looking at the wood, the individual ring, and measuring the isotopic ratio of the nitrogen, we can determine how much of that nitrogen in the tree has come from salmon. 숲에 사는 곰이 바다에 사는 물고기보다 오히려 더 많은 해양성 질소를 지닌다는 건 매우 놀라운 결과입니다. 그건 바로 곰이 연어를 많이 먹은 까닭입니다. 나무의 경우도 내륙에 있는 나무의 해양성 질소는 매우 적은 편이죠. 그런데 연어가 많은 강에 있는 나무는 오히려 바다 생물보다 해양성 질소가 더 많습니다. 또
같은 하천이라고 해도 연어가 많은 곳과 그렇지 않은 곳에 있는 나무의 성장 속도는 이렇게나 차이가 납니다. 나무가 가장 필요로 하는 원소 중 하나인 질소. 연어가 가져온 해양성 질소는 이런 시카 가뭄비 나무에 어떤 영향을 미쳤을까요? Well, from my experience from here, I would say it could be 300 to 500. If this was on a non-salmon river, it would be 700 to 900. If it's on a river with lots of carcasses, and I'm not sure about this one, it might be 250. So it depends about how rich the soil is. When the soil is very rich, 연어가 많이 올라오는 곳에 이런 시카 가뭄비 나무는 실제 수령이 300년 정도지만 마치 700년 된 나무에 버금가는 굵기입니다. 말하자면 이곳 온대우림은 연어가 만든 하나의 작품인 셈입니다. So you can see the growth rings there. 그동안 사람들은 연어가 더 좋은 곳에서 알을 낳기 위해 숲으로 온다고 생각했습니다. 하지만 알고 보면 연어가 숲에 훨씬 더 많은 것을 남겨주고 있습니다. 전 세계에서 연어가 가장 많이 돌아오는 이곳. 여기에다 원시 상태의 거대한 숲을 가진 나라 캐나다. 그런데도 불구하고 이들은 끊임없이 연어에 대해서 또 숲에 대해 고민하고 있습니다. Yeah, for much of the province of British Columbia, it's too late because all the old growth trees that would sort of grow beside these salmon rivers have all been cut, right? But there still are areas of the province besides salmon rivers that still have intact forests, right? And many of those are set to be cut as well, to be deforested. This is what we can do. We can stop that. We can protect those. We can protect all the remaining forests that are adjacent to these salmon rivers. Leave them intact, right? So to me, it's sort of never too late for those few watersheds that are remaining. 겉보기와는 전혀 다른 이곳 온대우림에 숨겨진 상처는 무차별에 가까운 벌목입니다. 돈이 될 만한 나무를 일찌감치 베어낸 지금 브리티시 콜룸비아주의 서부 해안에 있는 숲은 이미 4분의 3이 사라진 상태입니다. 이 때문에 적어도 연어가 올라오는 강 주변에 있는 나무만이라도 지키려는 이곳 사람들의 노력은 차라리 눈물겹습니다. 숲이 사라지면 연어가 사라지고 연어가 사라지면 다른 생물들까지 사라진다는 건 불보듯 뻔합니다. When salmon decline or are no longer present in a river, there's gradual changes in the plant community, and there's more abrupt changes in the animal community. And the abrupt changes are that the ravens, the crows, the eagles, the gulls, the songbirds, the insects become less and less abundant because the salmon resource is so important
for supplementing the diet of those species. The vegetation, many of our forests are nitrogen limited. 이 같은 우려는 지금 현실이 되고 있습니다. 오랫동안 이곳 나무와 연어를 연구해온 톰 라임큰 교수는 숲이 사라지고 난 뒤 또 연어가 줄어든 이후에 나타날 수 있는 엄청난 생태계의 변화가 이미 시작됐다고 말합니다. Because I've been on over 150 watersheds on our coast of BC, many of which look almost like this, not quite as big, but are second growth. And they're deserts. There's biological deserts. You don't find the diversity that you find in these old growth systems. And so it's real obvious here that we have done this great damage in the past, and it'll be hundreds and hundreds of years before that recovers, right? And so the salmon will eventually come back, but currently they think that up and down our coast, 90% reduction in salmon from 100 years ago. 90% reduction. 연어에 의존해 사는 생물은 무려 150종. 그런데 지난 100년 동안 숲이 점점 줄어들면서 90%의 연어가 사라졌습니다. 그래서 이곳은 다양한 생물들을 찾을 수 없는 생물학적인 사막입니다. 이것이 바로 연어와 숲이 공존해야 하는 이유. 이들이 그 어떤 일이 있어도 연어가 돌아오는 강가의 숲과 나무만은 반드시 지키려는 이유입니다. 바다에서 강으로, 강에서 다시 숲으로 이어진 울산. 바다와 강과 숲이 하나로 이어져 있지만 태화강 연어는 숲을 본 적이 없습니다. 태화강 연어는 지금 숲이 연어를 키우고 연어가 숲을 만드는 연어와 숲의 공존을 꿈꾸고 있습니다.